السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان الرجيم بسم الله. صلى الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. বরকাত। কাউসার ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম ভালো আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। উম, আচ্ছা, মাশাল্লাহ, সময় মতো উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু বাকিরা তো উপস্থিত হতে হয়তো জি বা একটু স্যার। সময় সময় লাগবে। জি জি আমরা আমরা তাহলে সূরা মুলকের আমল করে ফেলি। জি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه فبكم الأرض فإذا هي تمور. أم أنتم من في السماء
يرسل عليكم حاصبا فستعلموا فعلهم فكان نكير أولا إلى الطير فوقهات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في بل لجوا في وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم কাউসার ভাই জি ভাই। শুনতে পাচ্ছেন? জি জি যে আমাদের সাথে উস্তাদজি যুক্ত হয়েছেন। উনি হিসেবে নতুন উস্তাদ, তো ইনশাল্লাহ জি। সামনে আসসালামু থেকে আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম উস্তাদজি আসসালাম ক্লাস করাবেন রহমতুল্লাহ। ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো রহমতুল্লাহ। ভালো আছেন? আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি- ভালো আছেন আপনি? জি, আমি মোহাম্মদ কাউসার, বরিশাল বিভাগ ভোলা থেকে। জি, আমি ওবায়দুর রহমান মাদারপুর থেকে। উনিও ক্লাস করাবে ইনশাআল্লাহ সামনে থেকে। তো আপনি আমাদের কি সাথে বিদায় নিচ্ছেন? আমরা আমিও দেখা গেছে সময়ে সময়ে ইনশাআল্লাহ করব হয়তোবা। থাকবেন? উম, আচ্ছা আচ্ছা। তো ওস্তাদে ইনশাআল্লাহ ক্লাস করাবো, ওস্তাদে থাকবেন। জি জি। তো 8 বেজে গেছে, ওনারা উপস্থিত হতে হতে তো আমরা শুরু করে দিই। 10। তারপর ওনারা উপস্থিত হোক, আর না হলে জি পরবর্তীতে যদি আমরা শেষ না করতে পারি। জি, ঠিক আছে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه قولي. আপনি দুরূদ শরীফ আপনি শুরু করেন, আপনি পড়েন, আমি শুনি। জি। জি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ওয়ালানা اللهم ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ
محمد وعلى آل محمد كما وعلى صليت آل وعلى آل হুম, محمد كما তারপর صليت على إبراهيم وعلى হ্যাঁ آل إبراهيم মানে ইব্রাহিম إبراهيم তারপর إنك حميد مجيد তারপর اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد এটার একটু স্পষ্ট করেন ওয়ালা আলি মুহাম্মদ وعلى آل محمد ওয়ালা আলি মুহাম্মদ وعلى آل محمد হ্যাঁ পরে كما كما বলেন صليت على কামা দেখেন খেয়াল করেন কামা كما باركت কামা বারাকতা كما باركت على إبراهيم পরে وعلى آل إبراهيم إن ইব্রাহিম إبراهيم হ্যাঁ إنك حميد مجيد এই তো মাশাআল্লাহ এবার আপনি নিজে নিজে পড়লে আপনার জন্য ভালো হবে যত অস্পষ্টতা আছে এগুলো দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কালকের পড়াগুলো কোনো জি অস্পষ্টতা আছে একটু তো মনে করেন ধোকা ধোকা থাকবেই। আচ্ছা করেন কালকের পড়ার 14 নাম্বার যে না 13 নাম্বার ক্লাসের যে সবচেয়ে বড় 3 নম্বর লেভেল। হ্যাঁ 3 নাম্বার লেভেল যেটা আছে এটা আজকে একটু পড়েন তাহলে জি অস্পষ্টতাগুলো ইনশাল্লাহ দূর হয়ে যাবে হ্যাঁ জি বলেন আপনি ইনশাল্লাহ আমি শুনি জি জি বলেন নাসাবা নাসা টান নেই তো নাসাবা একটু যেটা অস্পষ্ট হবে সেটা বানান করবেন নুন জবর না, হ্যাঁ সদ জবর সদ জবর স, হ্যাঁ নাসা বা, বা জবর বা, নাসাবা। হ্যাঁ নুন জবর না সদ জবর সদ কিসের হরফ জি সদ কিসের হরফ সদ। আসসালামু আলাইকুম কামাল হোসেন ভাই ওয়ালাইকুম রহমতুল্লাহ। হ্যাঁ ভালো আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ। আরে আহ, লগ ইন করতে আর মনে হয় 7-8-9 মিনিট লাগছে, খালি ঘুরতেছে ঘুরতেছে। মোহাইমিনুল ভাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ তো দেরি হয়ে গেল কেন আজকে একটু জি, অফিস থেকে আসে নামাজ পড়তে গেলাম, আচ্ছা আসে আচ্ছা তারপর একটু রেস্ট না নিয়ে বসে পড়লাম। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ তাহলে কালকের যে পড়াটা ছিল সেই পড়ার মধ্যে আমরা হরকতের সাহায্যে শব্দ গঠন লেভেল 3 ওই 13 নম্বর আহ, 13 নম্বর সবকের আর কি 13 নম্বর ক্লাসের আমরা সর্বশেষ জি যেটা আছে আমরা এটা আজকে পড়ে তারপর আমরা নতুন পড়ায় যাব জি জি তাহলে অস্পষ্টতা আর একটু দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে তাহলে এক একজন করে এক একটা পার্ট পড়বো আমরা হ্যাঁ বলেন ইনশাআল্লাহ কাউসার ভাই প্রথমটা বলেন নাসাবা নাসা টান হয়ে গেল কেন আচ্ছা বলেন নাসাবা নাসবা নাসাবা সৎ কিসের হরফ সদ আরবি হরফ।
আরবি? আমি তো জানতাম ইংলিশ। আরবি না, মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের শর্টটা মূলত যে নরম হরফ নাকি শক্ত হরফ ও নাকি আচ্ছা আচ্ছা। চিনি জি হরফ। জি, হ্যাঁ, সিটি। সিটি হরফ হলে সেটার সিটি হচ্ছে কিনা আমার সেই স্পষ্ট হচ্ছে কিনা সেরকম ভাবে, ওটা উদ্দেশ্য। সৎ হচ্ছে নাসাবা, সিটির হরফ। নাসবা, নাসবা। নাসবা, নেসব। নাসবা। হ্যাঁ আচ্ছা। জি। তারপর, হামিদা। হ্যাঁ, মাশাল্লাহ। তারপর তারপর হচ্ছে গিয়া অস্পষ্ট হলে আহ, বানান করে বলেন, বানান করে, মানে যদি বুঝতে জি কষ্ট হয় বানান করে বললে তাহলে আরেকটু ভালো হবে। হ্যাঁ, বানান জি। করে আস্তে আস্তে পরে হয়ে যাবে, রানিং হয়ে গেলে তখন ঠিক হবে। যা পারে। জি বলেন। নাজিলা। এই জন্য বলছিলাম বানান করে বলতে। আচ্ছা এখন কামাল ভাই আপনি বলেন যে এখানে উনি কি ভুল করছে। বাখিলা, কাসর ভাই বুঝতে পারছেন? জি। শব্দটা হচ্ছে প্রথমটা বানান করে বলবেন বা বা, জবর বা, হ্যাঁ হাওয়াজের কি, লাম জবর লা, বাকিলা। আচ্ছা। এটা বলেন উম, মহিমিনুল ভাই। হুম, জি। দ দজ দ র র জবর র, দ র, বা জবর বা, দরবা। আচ্ছা তারপর, আইন জবর আ, লাম জের লি, মিম জবর মা, আলিমা। আচ্ছা বলেন, তারপর বলেন। মিম জবর মা, র জের রি, মারি, দ জবর দ, মারি দ। আচ্ছা কাউসার ভাই বলেন তো এখানে কোনো উনি ভুল করেছে কিনা বা কোনো কিছু ছুটে গেল কিনা বলেন তো। হুম, কাউসার ভাই মারিদ। ঠিক আছে। আলি। এখানে এখানে কোনো ভুল আলি। হয়েছে কিনা? এখানে আছে আইন জবর আ, লামজের লি, আহ, আলা। এখানে হবে আইন জবর আ, লাম জবর লা, মিম জের মি, তাহলে কি হচ্ছে? আলামি। আচ্ছা এখন কামাল ভাই আপনি বলে দেন, মানে কোনো কিছু ছুটে গেল নাকি অতিরিক্ত ঢুকে গেল? মিউট করা আছে, আপনার ভয়েসটা মিউট করা আছে কামাল ভাই। আইন জবর আ, লাম জের লি, মিম জবর মা, আলিমা। আচ্ছা এখন মহামিনুল ভাই আপনি বলেন এখানে এই শব্দটার মধ্যে আপনার কি ছুটে গিয়েছিল বা কি আচ্ছা, সমস্যা? আইন জবর আ, লাম জের লি, মিম জবর মা, আলিমা। হ্যাঁ, টান হয়ে গিয়েছিল ও মানে, আলিমা। জি। আর আলিমা। কাউসার ভাই আপনি দেখবেন, একটু খেয়াল করলেই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে জি। তারপর এটা বলেন কামাল ভাই। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সামিআ, একটু খেয়াল বারিকা, করেন, এটা কি? সামাআ, হ্যাঁ, সামাআ, বারিকা, হাসিবা। বারিকা মানে সিনটাও কেমন যেন, আহ, এই সিনটা তো কিসের হরফ জানি সিনটা? এই সেন্ট্রাল। জির 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 যেটা, হাসিবা। সিটির হরফ কিন্তু এটা জি, হায়ের মতো সিরিয়াল ভিতরে চলে যাচ্ছে কেমন যেন। হাসিবা, হাসিবা। হাসিবা, হাসিবা, হাসিবা। টান হয়ে গেল। হাসিবা, হাসিবা, যেহেতু হাসিবা। হরকত এখানে বলা আছে, হরকতের সাহায্যে কিন্তু শব্দ তাড়াতাড়ি গঠন। চল। তো এখন আমরা সামা, বারিক, হাসিবা, সেগুলো শব্দগুলো মাখরাজ অনুযায়ী উচ্চারণ করে আমরা দ্রুত পড়ব। আচ্ছা তারপর এটা বলেন কাউসার ভাই। জি, জি। ওয়াসিয়া। একটু খেয়াল করেন। জিও লাস্টে। আমি তো ওই ওই পাশে গেছি গিয়া।
হ্যাঁ ফাতাহা, হ্যাঁ তারপরে ইসাক, হ্যাঁ কুতিলা, হ্যাঁ তারপর তারপরে হলো ওয়াসিআ ইয়া, এটা বলে হ্যাঁ। এখন এটা বলেন, হাসারা, এটা বলে মোহাইমিনুল ভাই। জি কোনটা এটা? আচ্ছা, আসিয়া। বানান করে বলেন। ওয়াসি ওয়াসি বানান করে অবজের ওয়া, আহ, অবজের ওয়া, সিন যে সি, আইন জবর আ, অসিয়া, ওয়াসিআ, অসিয়া, ওয়াসিআ। অসিয়া, ওসিয়া, হ্যাঁ আইন উচ্চারণটা হবে অসিয়া, ওয়াসিআ। অসিয়া। হা জবর হা, শিন জবর শা, র জবর র, হাসি র, একটু খেয়াল আশারা করেন। আশারা হাসি র, হাসার, হাসা র, হ্যাঁ ওয়া জবর ওয়া, লাম জবর লা, দাল জবর দা, অসাদা, ওয়ালাদা, ওয়ালাদা ওয়ালা, ওয়ালাদা, ওয়ালাদ, ওয়ালা, ওরা ওয়ালাদা, দা, হ্যাঁ দা জবর দা, ওয়ালাদা। ওয়ালাদা, হুম, তারপর একটা বলেন। আশারা আশারা আরেকবার। আশারা আশার, আশারা আশার, আমিলা আশারা আশারা হ্যাঁ আমিলা আসার, হ্যাঁ সামিআ আচ্ছা। সামিআ হ্যাঁ, তারপর একটা বলেন কাউসার ভাই। রসাদা, হ্যাঁ তুবিয়া, আহ, নুফিক, তার- হুম, এটা বলেন ভাই মহিমিনুল ভাই। কা, কাব জবর কাব জবর কা, র র পেশ রু, ক রু, মিম জবর মা, কা- ক একটু খেয়াল করে করুমা, পড়েন, খেয়াল করে পড়েন। কাব জবর কারুমা, কাব জবর কা, র পেশ রু, মিম জবর মা, কারুমা, হ্যাঁ, মিম জবর মা, নুন জবর ন, নুন জবর না, আইন জবর আ, মা, মা না আ, মানা আ, কব জবর অ, মানা, মানা আ, কব জবর অ, জিম জবর যা, দাল জবর দা, আজাদা, আচ্ছা ওয়াজাদা ওয়াজাদা, কামাল হোসেন ভাই আপনি ওয়াজাদা। বলেন তো এখানে কোন কোনটার মধ্যে কি কি ভুল হয়েছে বা কি ছুটে গেল। এখানে ওনার মানা ওয়া আইনের উচ্চারণটা ক্লিয়ার না মানা ওয়া আর ওয়াজাদা ওয়ার উচ্চারণটা ওনার হয় নাই এটা ওয়া আসলে উনি ভুল করে আমি ভুল করি ইয়ে আসলে জাল আসলে এখানে আমার আমার এটা বারবারই ভুল হয় জালটা আসলে ওনার ওয়া 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 যখন আসে তখন উনি ভুল করে প্রায় ওয়ার আচ্ছা ভুল করে এটা হবে কারুমা, পড়তে হবে কারুমা, মানা, ওয়াজাদা। একটু ওয়াজাদা। খেয়াল করলে পড়লে, খেয়াল করে পড়লে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। হুম, তারপরটা বলেন। জি আহ, আপনি বলেন। আদাদা আদাদা দুরিবা খুলিকা আচ্ছা আদাদা দুরিবা খুলিকা এটা বলেন কাসর ভাই। আজিনা, তারপর নুসির, র তারপর গুভির, আচ্ছা এটা বলেন মহিমিনুল ভাই।
জাল পেশ জু, কাবজের কি, র জবর র, জু কি র, হ্যাঁ খ জবর খ, শিন যে শি, ইয়া জবর ইয়া, খসিয়া, হ্যাঁ কাপ পেশ কু, ইয়া কাপ পেশ কু, তাজে তি, লাম আহ, লাম জবর লা, কু ই লা, কু ইলা, কি পুতিলা কুতিলা কুতিলা, পুতিলা কুতিলা কুতিলা, উপরে উপরে এই যে আমরা পুতিলা। আচ্ছা তারপর এটা বলেন। তাহলে আমি বলি এবার। জি। জি জি তাবি সুতি হ পুতি হ। আচ্ছা মাশাআল্লাহ। তাহলে আমরা কালকের পড়াটা রিভিশন দিয়ে শেষ করলাম। আজকে আমাদের পড়া হচ্ছে যে তানউইন। তানভিনের পরিচয় ও পড়ার নিয়ম, তানভিনের চর্চা, জবর, জের, পেশ। তানভিনের পরিচয় ও পড়ার নিয়ম। তো দুই জবর, দুই জের, দুই পেশকে তানভিন বলে। তানভিনের উচ্চারণ গুণনার সহিত পড়িতে হয়। আহ, তানভীরের উচ্চারণ বাংলায় ন, আহ, ন এ হসন্ত এর মতো হয়। যেমন এখানে আছে আন, ইন, উন। বাংলাতে দেওয়া আছে হামজা দুই জবর আন, আন হামজা দুই জের ইন, হামজা দুই পেশ উন, উন। এভাবে দেওয়া আন আছে। ইন উন। হ্যাঁ জি। একেবারে সহজ পড়া। আমরা শুধু হুম, খালি টেনে যাব হরফগুলো উচ্চারণের সাথে আর কি, তাহলে ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে তাহলে। আমি বলবো হুজুর। আচ্ছা শুরু করেন আপনি। জি হামজা দুই জবর আন, বা দুই জবর বান, তা হামজা দুই দুই, জবর তান। বা এর পরে কি আছে বলেন তো? বার উপরে আলিফ আছে। ও আলিফ। হুম আলিফ 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 সহ সব পড়বেন। বুঝতে পারবো। আচ্ছা ঠিক আছে। জি বা আলিফ, বা বা আলিফ দুই জবর বান, তা আলিফ দুই জবর তান, সা জি আলিফ দুই জবর সান, জিম জি আলিফ দুই জবর জান, হা জি আলিফ দুই জবর হান, হ আলিফ দুই জবর খন, দাল আলিফ দুই জবর দান, জাল আলিফ দুই জবর জান, র আলিফ দুই জবর রন, জা জা আলিফ দুই জবর জান, সিন আচ্ছা আলিফ দুই আরেকটা, জবর সান, একটু একটু শিন খেয়াল আলিফ করেন। দুই জবর শান। কামাল ভাই একটু খেয়াল করেন যে এখানে আপনি জি। বলেছেন কোনটা যে এই হরফটা আর এই হরফটা দুইটার কিন্তু উচ্চারণ একই রকম শোনা গিয়েছে। আচ্ছা। একটু জাল দুই পার্থক্য। জবর জান, জাল দুই জবর জান, র জাল আলিফ, আলিফ দুই, জাল জাল আলিফ। আলিফ দুই জবর জান, জাল হ্যাঁ আলিফ দুই জবর জান, র আলিফ দুই জবর রন, জা আলিফ দুই জবর জান। তাহলে এই দুইটা উচ্চারণ একই রকম হয়ে গেল। জাল আলিফ দুই জবর জান, জা আলিফ দুই জবর জান, জা, লাল, পার্থক্য আছে। জা হচ্ছে সিটির হরফ আর লাল হচ্ছে পাতলা হরফ, নরম হরফ। তো জাল আলিফ দুই দুই জবর জান, জা আলিফ দুই জবর জান। একটু একটা নরম একটা শক্ত হবে। আচ্ছা জি। মানে জাল আলিফ দুই জবর জান, আর জা আলিফ দুই জবর জান। হ্যাঁ এই যে ঠিক। তারপর বলেন। সিন আলিফ দুই জবর সান, শিন আলিফ দুই জবর শান, সয়দ আলিফ দুই জবর সান, দয়দ আলিফ দুই জবর দান। আবার বলেন এই দুইটা হরফ, এই দুইটা হরফ আবার বলেন। সয়দ আলিফ দুই জবর সান, সয়দ না, সদ, সদ। দদ, জি সদ সোজা। আলিফ দুই জবর সন, দদ আলিফ দুই জবর দন, হ্যাঁ তারপর ত আলিফ দুই জবর তান, জা আবার আলিফ দুই জবর জান, এটা আবার বলেন। ত তা আলিফ দুই জবর তান, একটু খেয়াল করে বলেন। ত আলিফ দুই জবর তান, ত আলিফ দুই জবর তান, ত তন, আলিফ তন। দুই জবর তোয়ান। হ্যাঁ তন হবে। তন, ত আলিফ দুই জবর তন, জ আলিফ দুই জবর জন, হ্যাঁ আইন আলিফ দুই জবর আন, গইন আলিফ দুই জবর গন, ফা আলিফ দুই জবর ফান, কফ আলিফ দুই জবর কন, কাফ হ্যাঁ আলিফ দুই জবর কান, লাম আলিফ দুই জবর লান, মিম হ্যাঁ আলিফ দুই জবর মান, নুন হ্যাঁ আলিফ দুই জবর নান,
ওয়া হ্যাঁ আলিফ দুই জবর ওয়ান, হা আলিফ দুই জবর হান, হামজা আলিফ দুই জবর আন, ইয়া আলিফ দুই জবর ইয়ান, ইয়া আলিফ দুই জবর ইয়ান। ইয়ান, ইয়ান, হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপর তানবীরের চর্চা জের, এই জেরেরটা বলবো ইয়া কাউসার ভাই। জি। জি, আপনি শোনান ইনশাল্লাহ। আলিফ দুই জবর ইন। হ্যাঁ আরেকবার। আলিফ 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 দুই জবর ইন। একটুখানি খেয়াল করে বলেন, দুই জবর হবে না দুই জের? যে তাহলে আলিফ দুই জের ইন, হ্যাঁ বা দুই জের বিন, হ্যাঁ তা দুই জের তিন, হ্যাঁ তা দুই জের সিন, হ্যাঁ জিম দুই জের জিন, জিম দুই হা জের জিন। জিন। জি। জি। হা দুই জের হিন, হা আরেকটু উচ্চারণ করেন। হা। হ্যাঁ হ্যাঁ হা দুই জবর হা দুই জের হিন, হিন, হা দুই জের হিন, হা দুই জের হিন, হিন হ্যাঁ হিন। খ দুই জের খিন, হ্যাঁ তারপর দাল দুই জের দিন, জি। র দুই জের ঋণ, এটা কি? জাল জাল বলেন। দুই জের জিন, হুম র দুই জের ঋণ, তারপর জা দুই জের জিন, হুম সিন দুই জের সিন, হ্যাঁ শিন দুই জের শিন, হ্যাঁ সদ দুই জের সিন, দদ আরেকবার বলেন। দুই জের এটা আরেকবার বলেন। সদ দুই জের সিন। এটা কিসের হরফ? এটা হচ্ছে আপনার সদ নরম, হ্যাঁ সিটি সিটি। হ্যাঁ তাহলে সিটি হলে কিভাবে পড়তে হবে? মানে সদ দুই জের সিন, সদ দুই সদ, জের সদ দুই জের সিন। সদ দুই জের সিন, হ্যাঁ তারপর সিন। দদ দুই জের দিন, দদ দুই জের দিন, টুইন দুই দুইন। হ্যাঁ দদ দুই জের দুইন, দিন। হুম, দুইন। ত তারপর দুই জের তিন, হ্যাঁ জ দুই জের জিন, এটা কিসের হরফ? জ নরম হরফ। নরম, জ হ্যাঁ দুই জের জিন, হ্যাঁ জ দুই জের ঋন, ঋন। জিন, জ দুই জের জিন। হ্যাঁ তারপর আইন দুই জের ইন, হ্যাঁ গইন দুই জের গিন, আরেকটু গন হলকের গইন শেষ গইন হইতে দুই জের গইন গন দুই জের ঋণ। গন দুই জের গিন, তারপর গন দুই জের গিন। ফা দুই জের ফিন, কফ দুই জের কিন, কফ দুই জের কিন কিন। কিন, কফ হ্যাঁ দুই জের কিন। হ্যাঁ তারপর কাফ দুই জের কিন, লাম দুই জের লিন, তারপর মিম দুই জের মিন, তারপর নুন দুই জের নিন, তারপর ওয়াও দুই জের ইন, তারপর হা দুই জের হিন, তারপর হামজা দুই জের ইন, ইয়া দুই জের ইন, এটা কি? ইয়া হ্যাঁ ইয়া দুই জের ইন হবে না? এটা কি হবে তাহলে? এটা তো বলছি হামজা হামজা দুই জের ইন।
তাহলে এ ইয়ান ইয়ান হবে ইয়ান। ইয়ান হলে তাহলে এটা কি হবে? এটাও তো এটাও তো হবে আন। ইয়ান হ্যাঁ, ইন ইয়ান ইয়ান ইয়েন। না একটু খেয়াল করেন, এটা মূলত ইয়া দুই জবর, এটা হচ্ছে ইয়া দুই জবর ইয়ান। ইয়ান। হ্যাঁ, ইয়ান। আর এটা হচ্ছে ইয়া দুই জের ইন। ইন। ইন 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 না, ইন। 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 উইন ইন বলে ইন না, উইন। ইন। এদিকে উইন মানে ইন। বিজয়। উইন বিজয় বলা হয় না, সে উইন। ইন ইয়া উইন। দুই জের ইন। উইন। উইন হ্যাঁ, উইন এখানে উইন হবে। উইনটা ইংলিশ শব্দ, কিন্তু আমরা উচ্চারণটা উইন করব ইয়া দুই জের ইন। উইন। ইন হ্যাঁ, ইন না, ইন বললে তখন উইন। হামজা, হামজা ইন দুই জের ইন, দুইদের ইন। ইয়া দুই জের দুইজের ইন হয়ে ইন যাবে তাহলে। ইয়া দুইজের উইন উইন। ইয়া দুই জের ইন, উইন। স্বাভাবিক। হ্যাঁ, উইন আচ্ছা। তারপর শোনাবো আমরা তানভিনের চর্চা পেশ, শোনাবো মোহাম্মদুল ভাই। কাউসার ভাই আপনি খেয়াল করবেন ইনশাল্লাহ, যেন আপনিও ধরতে পারেন। হামজা দুই পেশ কুন, জি। বা দুই পেশ বুন, তা দুই পেশ তুন, সা দুই পেশ সুন, জিম দুই পেশ জুন, হ্যাঁ, হা দুই পেশ হুন, খ দুই পেশ খুন, দাল দুই পেশ দুন, জাল দুই পেশ জুন, হ্যাঁ, আরেকবার। জাল দুই পেশ জুন, জুন। এটা জুন। জুন জুন, আরেকটু পাতলা করেন। ও, জুন। জাল দুই জুন। পেশ জুন, জুন। জুন রু, জুন রু। জুন, রাল দুই পেশ রুন, রাল রু, দুই পেশ জুন, রুন। জুন, আমরা হ্যাঁ, জিমের উচ্চারণ যায়, জুন গুলো তো জিম হয়ে যাবে, এটা হ্যাঁ, লাল তো তারা জুন একটু এই যে নরম করে। এটা বলেন তো আবার জিম মোহাম্মদুল ভাই। দুই পেশ জুন, হ্যাঁ, জাল দুই পেশ জুন, রাল দুই পেশ রুন। জাল দুই পেশ জুন, জুন, তারপর জুন, জুন, র দুই পেশ রুন, ঝা দুই পেশ ঝুন, হুম, সিন দুই পেশ সুন, হ্যাঁ, শিন দুই পেশ শুন, হ্যাঁ, সোয়াদ দুই পেশ সুন, হ্যাঁ, দোয়াদ দুই পেশ দুন, দুন, দু, দুন, দুন, দদ দুই পেশ দুন, দোয়াদ দুই পেশ দুন, বুন, দোন দুন, দদ দোয়াদ দুই দুই পেশ পেশ বুন, বুন, দোয়াদ দুই পেশ বুন, বুন না, দু, দুন, দু, দু। দু, দুন, হ্যাঁ, দদ দুই দোয়াদ দুই পেশ পেশ দুন, দুন, একটু মোটা। হ্যাঁ, দোয়াদ দুই পেশ দোন দুন, জিব্বার গোড়া তার বরাবর উপরে, তার তার বরাবর উপরে, মানে তালুর সঙ্গে জিব্বার গোড়ার লাগিয়ে কিনারা সামনের উপরের, মানে সামনের উপরে দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগায়া, মানে দাঁতের মাড়ি যে আছে, মাড়ির সঙ্গে লাগবে আর কি, জিব্বার যে কিনারা দোয়াদ আছে। দোয়াদ দুই পেশ দুন, হুম, দদ দুই পেশ দুন। দোয়াদ দুই পেশ দুন, দুন, জি। ত তার ত দুই পেশ তুন, তু, ত তু, দুই পেশ তুন। তুন, ত দুই পেশ তুন, হ্যাঁ। জোয়া দুই পেশ জুন, উম, আইন দুই পেশ এটা এটা আবার, জ, জ দুই পেশ জুন, তাহলে এটা কি হবে এটা? এটা জা, ঝা, জাল দুই পেশ জুন, তাহলে এটা যদি জাল হয় তাহলে এটা কি হবে? আচ্ছা, ওটা নুন ঝা, ঝা, ঝা দুই পেশ ঝুন, নুন আর এটা, এটা দাল, জাল দুই পেশ জুন, তা এটা জোয়া দুই পেশ জুন, পাতলা হবে। র পাতলা দুই হবে, পেশ রুন। জোয়া দুই পেশ জুন, তারপর আইন দুই পেশ উন, গইন তার দুই পেশ গুন, তারপর পা দুই পেশ কুন, হুম, কফ দুই পেশ কুন, হুম, কাপ দুই পেশ কুন, হুম। লাম কিরকম হয়ে গেছে? লুন, মিম আরেকবার বলেন, এটা এটা আরেকবার বলেন।
কাপ দুই পেশ কুন, কফ দুই পেশ কুন। কফ দুই পেশ কুন, কাউসার ভাই আপনি বলেন তো। কফ দুই পেশ কোন, হ্যাঁ, কামাল ভাই বলেন। কফ দুই পেশ কুন, হ্যাঁ, মহিমুল ভাই। কফ দুই পেশ কুন, কুন। কুন, তারপর। কাপ দুই পেশ কুন, তারপর। লাম দুই পেশ লুন, তারপর। মিম দুই পেশ মুন, নুন দুই পেশ নুন, ওয়াও দুই পেশ উন, হা তারপর। দুই পেশ হুন, হামজা দুই পেশ হুন, ইয়া দুই পেশ উন, ইয়া দুই মহামান ওই পেশ যে ইউন। ইউন, ইয়া দুই ইয়া পেশ দুই ইউন। পেশ ইউন, ইউন, হ্যাঁ, এই আর তো ওয়ারে মাশাআল্লাহ। ওয়াও কই না, ওয়া ওয়া দুই ওয়াও পেশ দুই উন, পেশ উন, ওয়াও ওয়াও দুই না পেশ ওয়া, উন। ওয়াও উন। ওয়াও দুই পেশ উন, ইয়াও দুই পেশ ইউন, ইয়াও না, ইয়াও না ওয়াও ইয়া, দুই ও পেশ ইয়া, ওয়াও দুই উন। পেশ উন, উন। উন, ইয়া দুই পেশ ইউন। ইউন। ইয়া ইয়াও দুই দুই পেশ পেশ ইউন, আচ্ছা, তাহলে আমরা হুজুর এই চার পাঁচটা হরফে আমাদের উচ্চারণে আমরা একটু তালগোল ফাঁকা লাই। দাল আচ্ছা দাল র দা ত দা, এই চারটাই মূলত, ছয়টাই মূলত আমরা তালগোল, বিশেষ করে আমি তালগোল ফাঁকা ফেলি আর কি। ডিস্টার্ব। আর কোন কোন হরফ? আর হচ্ছে ত দোয়া, এই ত দোয়া, এটা খেয়াল আচ্ছা, রাখতে হয় না, মানে এই আমি আমি চারটা জিজ্ঞাসা হরফ করব, খেয়াল রাখতে হয়। আপনারা ইনশাল্লাহ বলবেন। আহ, কাউসার ভাই বলেন। এটা বলেন। জ দুই জবর জান, আলিফ দুই জবর জোয়ান, খেয়াল করে বলেন। সরি, জ আলিফ দুই জবর জন, হ্যাঁ, আর এটা মহিমুল ভাই বলেন। ত ত আলিফ দুই জবর তন, আচ্ছা, টান, তন। ত তন, আলিফ তন, দুই জবর তন। জি, ত আলিফ দুই জবর তন, আচ্ছা, এটা বলেন কামাল ভাই। জাল আলিফ দুই দেবর জান, হ্যাঁ, এটা বলেন কাউসার ভাই। জা আলিফ দুই জবর জান, আচ্ছা, এটা বলেন আবার মহিমুল ভাই। সরি সরি ঝা সরি সরি সরি, আলিফ দুই জবর ঝান, আচ্ছা, এটা বলেন আবার কামাল ভাই। জ আলিফ দুই দেবর জান, জা আলিফ দুই জবর জান, জান, জান। ঝা আবার আলিফ দুই জবর ঝান, হ্যাঁ, এখন কাউসার ভাই আবার বলেন। ঝা আলিফ দুই জবর জান, জা আলিফ দুই জবর জান। জি, হ্যাঁ, তারপর এটা বলেন কাউসার ভাই। র আলিফ দুই জবর রন, ও, আবার র আলিফ দুই জবর রন, র আলিফ দুই জবর রন। র আলিফ দুই জবর রন, আমার সাথে সবাই এই পাঁচটা হরফ, আমি এই পাঁচটা হরফ, চারটা হরফ পড়ায় দিই, ছয়টা হরফ আমার সাথে বলেন। হুম। দাল দুই, দাল দুই জের দিন। দাল দুই দাল জের দুই দিন, দাল দুই জের দিন, দিন, দাল দুই জের দিন। দাল 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 দুই দুই জের দুই জের দিন, দিন, জের দিন, রাল দুই জের দিন। জাল দুই দাল জের দুই দিন, জের দিন, পাতলা, রাল দুই জের দিন। জাল দুই জের দাল জিন, জাল দুই দুই জের জের দিন, দিন, র দুই জের রিন। র র দুই র জের দুই দুই রিন, জের জের রিন, রিন, র দুই জের রিন। র র র দুই 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 জের 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 রিন, 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 জা দুই জের জিন। ঝা যা জা দুই দুই জের দুই জের জের জিন, দিন, দিন, আচ্ছা, তারপরে ত দুই জের তিন। ত ত ত দুই দুই জের দুই জের জের তিন, 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 তিন না, তৈ। তি তুই তৈ তুই, থইন, তৈন না, আবার তৈ, মূলত উচ্চারণটা সূক্ষ্মভাবে করতে হবে। ত দুই জের তিন। ত ত দুই ত জের দুই দুই তিন, জের জের তিন, তিন, এটা কলকলা, এটা তন হচ্ছে তন, কলকলা।
ত কলকলার দুই জের হরফ, তন, এটা মোটা হরফ। হ্যাঁ, এটা জেহের, আহ, জেহের করে পড়তে হয়। ত দুই জের তিন, ত ত দুই জের দুই জের তিন, তিন, এটা হামস হবে না, এটা জেহের করে, কলকলা করে, মোটা করে, হ্যাঁ, মুখের ভিতরে আওয়াজ করে তারপর পড়তে হবে। ত দুই জের তিন, ত ত দুই ত জের দুই দুই তিন, জের জের তিন, তিন, ত দুই জের তিন, ত দুই ত জের ত দুই দুই তিন, জের জের তিন, তিন, ত দুই জবর তন, ত দুই ত জবর দুই তন, জবর তন, ত দুই জের তিন, ত দুই ত জের দুই তিন, জের তিন, তিন, ত দুই পেশ তুন, ত ত ত দুই দুই পেশ পেশ তুন, ফেস্টুন, তুন, ত দুই পেশ তুন। ত দুই ত ত পেশ দুই পেশ তুন, ফেস্টুন, তুন, আচ্ছা, এখন বলেন, কাউসার ভাই বলেন এটা। ত দুই জের তিন, ত দুই জের তিন। ত দুই জের তিন, আচ্ছা, কামাল ভাই বলেন। ত দুই জের তিন, হ্যাঁ, বলেন মহিমিনুল ভাই। ত দুই জের তিন, হ্যাঁ, আরেকটু মোটা করতে পারলে ভালো। তারপর এটা বলেন, র দুই জের রিন, জ দুই র জের দুই জিন, জের জিন, র দুই জের রিন। জ দুই র জের দুই জিন, জের জিন, আচ্ছা, কামাল ভাই বলেন। র দুই জের জিন, মহিমিনুল ভাই, জ দুই জের জিন, আরো পাতলা। র জ দুই জের দুই জের রিন। জিন, র একটু খেয়াল জ করে, জ মানে জ সময় নিয়ে। দুই জের জিন, র দুই জের রিন। জ র দুই দুই জের জের জিন, জিন, হ্যাঁ, কামাল ভাই একটা মাশাআল্লাহ অনেকটা আয়ত্তে চলে আসছে। কাউসার ভাই বলেন। জ দুই জের জিন, হ্যাঁ, যত পাতলা করে পড়া যায়, হ্যাঁ, তত ইয়া হবে, ভালো হবে। হুম, তারপর হ্যাঁ, এটা বলেন, কাউসার ভাই। জি, কোনটা ভাইও? ও, কদ, ত দুই জের সিন, হ্যাঁ, কামাল ভাই। কদ দুই জের সিন, হ্যাঁ, মহামিনুল ভাই। জ দুই জের সুইন, সদ দুই জের সইন, জ দুই কদ জের দুই সিন, জের সিন, সদ দুই জের সইন। জ ত দুই দুই কদ জের দুই জের সিন, জের সিন, সিন, হ্যাঁ, কাউসার ভাই আবার বলেন। ত দুই জের সিন, আচ্ছা, সহজ আছে ইনশাল্লাহ। তারপর এটা বলেন। দ দ দুই দুই জের জের দুইন, দিন, হ্যাঁ, কামাল কদ ভাই। দুই জের দিন, হ্যাঁ, কাউসার ভাই। দ দুই জের দিন, বদ দুই জের দিন। দ দ দুই কদ জের দুই দুইন, জের দিন, দিন, দিন। দিন, দুইন, দ দুই বদ জের দুইন, বদ দুই জের দিন। দ কদ দুই দুই দ জের জের দুই দুইন, জের দিন, দুইন, সদে। তরে, কদ, হ্যাঁ, সদে। সদ, কদ, তরে, কদে। দদ, কদ, দরে, ত। ত, ত, ত। ত, র। দ, র। জ, জিহ্বার আগা সামনের উপরে দুই জ, দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া, হ্যাঁ, জ, নরম করিয়া পড়তে হয়, নরম করে, পাতলা করে। র। জ, জ, র, জ, আচ্ছা, এটা বলেন। কফ দুই জের কিন, কফ দুই জের কিন। কফ কফ দুই জের দুই কিন, জের কিন, কফ দুই জের কিন। কফ কফ দুই কফ জের দুই দুই কিন, জের জের কিন, কিন, আচ্ছা, কাউসার ভাই বলেন তো। কফ দুই জের কিন, আচ্ছা, মহিমিনুল ভাই। কফ দুই জের কিন, আরেকটু কফ খেয়াল করে। দুই জের কিন, কিন না, কিন। কি। কিন, 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 কামাল ভাই। কফ দুই জের কিন, কফ দুই জের কিন, হ্যাঁ, কফ দুই হ্যাঁ, জের কিন, কফ আচ্ছা, দুই জের কিন, এটা বলেন। ইয়া দুই জের ইয়ান, ইয়া দুই জের ইন, কামাল ভাই। এ দুই জের ইন, ইয়া দুই ইয়া জের দুই ইন। জের ইন, কাউসার ভাই। ইয়া দুই জের ইন, ইয়া দুই উইন, জের ইন। উইন, ইয়া দুই ইয়া জের দুই উইন, জের ইন, ইন। ইন। ইয়া দুই ইন, জের
ইন না, আবার ইন বললে হামজা হয়ে যাবে, আর ইন বললে ইয়া হবে। ইয়া দুই ইয়া জের দুই ইন, যে উইন, ইয়া দুই ইয়া জের দুই জের ইন, ইন, ইয়া দুই জের ইন, ইয়া ইয়া দুই যে দুই ইন, ইয়া দুই জবর ইন, ইয়ান, ইয়া দুই ইয়া জবর দুই ইয়ান, জবর ইয়ান, ইয়া দুই ইয়া জের দুই উইন, জবর ইয়ান, ইয়া ইয়া দুই, দুই ইয়ান, জের খেয়াল ইন, করবেন ধীরে ধীরে। ইয়া দুই জবর ইয়ান, ইয়া ইয়া দুই দুই জবর ইয়া জবর দুই ইয়ান, ইয়ান, জবর ইয়ান, ইয়া দুই জের ইন, ইয়া 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 দুই 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 যে জের জের ইন, 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 ইয়া দুই পেশ ইউন। ইয়া ইয়া দুই ইয়া দুই দুই পেশ পেশ ইন। ইউন। এই তো মাশাল্লাহ, ঠিক আছে। আহ, আমাদের আজকে পড়া মোটামুটি ভালোই চর্চা হয়েছে। আগামীকালকে আমরা 15 নম্বর ক্লাস পড়ব। আহ, তানভীরের চর্চার জবরজের আলিফ পেশ দুই জবর একত্রে আন, আলিফ দুই জের কিছু ইন, আলিফ দুই পেশ উন, আন কিছু ইন সব, উন। হ্যাঁ, সমচ্চারিত শব্দ সহ একসাথে আমরা কালকে মিলে পড়ব। আহ, যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন ইনশাল্লাহ। হুম। আর না হলে আমরা আজকে শেষ করি। কালকে ইনশাল্লাহ এই অনেকেই একটু দেরি করে আসছেন। কালকে ইনশাল্লাহ, ও কালকে না, কালকে শুক্রবার, জি, শনিবার। শনিবার। শনিবার দিন ইনশাআল্লাহ আমরা সময় মতো উপস্থিত হয়ে হুজুর যাব। ওই হরফ গুলাই আজকের মতো একটু আমাদের থেকে নিবেন, কারণ আমাদের মুখটা জড়তা বেশি, আমরা আসলে ওইভাবে উচ্চারণটা আরো আরো স্পষ্ট করি, যেখানে যেভাবে করার ওইভাবে মানে বারবার করতে করতে আমাদের মুখের জড়তাটা দূর হবে আর কি। ইনশাআল্লাহ আপনি যদি আমাদেরকে হেল্প করেন। ওই হ্যাঁ, মানে আমাদের হচ্ছে আসলে বয়স হয়েছে তো, আবার জিহ্বা ভারী হয়ে গেছে, এটা প্রপারলি আসতে একটু সময় লাগবে। হুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ। না, কালকে আবার এই সেম পড়াগুলো, এই পড়াগুলোই জি শনিবার দিন ইনশাল্লাহ আসবে। শনিবার দিন ইনশাল্লাহ আরো সহজ হয়ে যাবে। আর আজকে যতটুকু পড়া হয়েছে শনিবার দিন আর একটু পড়লে আরো ইনশাল্লাহ সহজ হয়ে যাবে আমাদের জন্য। ইনশাল্লাহ। আহ, তারপরেও আগের থেকেও মনে হয় আমরা ইমপ্রুভ অনেকটা হয়েছি নাকি, হ্যাঁ, আপনার হ্যাঁ, কি মনে হচ্ছে? আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা, আপনারা অনেকটা এগিয়ে গেছেন মাশাল্লাহ, অনেকটা, অনেকের মুখের জড়তা অনেকটা কেটে যাচ্ছে, অনেকটা পারতেছেন মাশাল্লাহ। জড়তা কাটতে হইলে রব্বি জিতনি নোয়া করতে হবে তাড়াতাড়ি, বেশি হ্যাঁ, বেশি। রব্বি এটা পড়তে হবে এবং চর্চাও করতে জি, হবে। মানুষের মানুষের ভাষা শেখার জন্য বিভিন্ন চিত্রকলা শিল্পীতে, বিভিন্ন জি। একাডেমিকলি পড়াশোনা করে বিভিন্ন এটা শব্দ, হলো বাংলা শব্দগুলো চয়ন করার মাধ্যমে মানে মুখের জড়তা দূর করতেছে, যেন জি জি। বাচনভঙ্গি সুন্দর হয় এবং উপস্থাপনা সুন্দর হয়, সাংবাদিক হতে পারে। সেরকম ভাবে বিভিন্ন ইয়ার মধ্যে, শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেরই দেখা যাচ্ছে। তো আমরাও আরবির দিক থেকে আমরা যত চর্চা করবো ইনশাল্লাহ আমাদের এই মুখের জড়তা কেটে যাবে, আমরা ইনশাল্লাহ আরো বেশি পারবো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের ইনশাআল্লাহ। মুখের জড়তা দূর করুন, সকলকেই আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। ভালোভাবে পারার তৌফিক দান করুন। জি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালামু রাহমাতুল্লাহ। আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম তাহলে সালাম।